सर ये जो ज़मीन में किन्नू के बाग ख़राब हो गया था उसको उखेड़ के सफ़ेदे लगा दिए थे। तो सफ़ेदों का ये पहला सीज़न है। अभी ये 6 महीने के हुए नहीं है शायद, और इनमें ये नरमा लगा दिया था। ये ऑर्गेनिक ही है, पैन ब्रेक किया हुआ था ज़मीन का, और इसमें कोई खाद कोई स्प्रे कुछ भी नहीं है। और कम से कम ये 8-8 फुट के तो नरमे के पौधे हैं। बहुत ही आलीशान फसल है जी ये, कॉटन की भी, और सफ़ेदों में भी 10-10 फुट 12-12 फुट से ऊपर हो चुके हैं। और इधर ही बराबर मेरे भाई की नरमे की फसल है ये। इसमें दुनिया भर की खाद बिल्कुल बट लगती है हमारी, दुनिया भर की स्प्रे हुई है। और ये देखो मेरे पास खड़ा होता हूँ, शायद आ रहा हो कैमरे में, 4-4 फुट का भी ये फसल नहीं है ये। तो खाद डालने से, स्प्रे करने से कोई गारंटी नहीं है कि फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी। और ये बराबर देखिए आगे जाके जो मेरा दिख रहा है नरमा और सफ़ेदे, इसमें कोई खाद नहीं और बहुत खूब फसल है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों नमस्कार, मैं कमल माचरा, गांव मनमंदोरी। किसान भाइयों, ये जो आप नरमे की फसल देख रहे हैं, ये पिकनिक विधि द्वारा नरमा लगाया गया है। पिकनिक का मतलब है पैदावार, कुदरती निज़ाम, काश्तकारी। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि इस फसल में हमने किसी प्रकार का कोई स्प्रे का छिड़काव नहीं किया है, ना ही कोई रासायनिक और ना ही कोई जैविक, किसी भी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं है। ना ही इस खेत में हमने कोई खाद डाली है, किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का इस्तेमाल इसमें नहीं है। और बिल्कुल सही नरमा खड़ा है। फल फूल भी अन्य खेतों में उस तरह इसमें भी है। सिर्फ केवल इसमें जो बिजाई का तरीका है वो बदला गया है, जीरो टिलीज इसमें अपनाया गया है, और जो पानी है वो नालियों में दिया गया है इस तरह। अगर हमें बिल्कुल नॉर्मल फसल मिलती है बिना पेस्टिसाइड और बिना किसी छिड़काव के, तो हमारा काफ़ी खर्च वो कम होता है। इसमें कहीं कहीं मिलीबग की भी शिकायत आई है, लेकिन उसका भी अपने आप कुदरती रूप से कंट्रोल हुआ है। काफ़ी किसान साथी बगैर पेस्टिसाइड खेती करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन उसमें हम दलाल घोल वगैरह का छिड़काव करते हैं, NPK वगैरह का। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई छिड़काव नहीं है, केवल एक बिजाई का माध्यम ही अलग किया गया है। तो सभी किसान साथी अगर टेक्निक को फॉलो करें तो काफ़ी बचत आ सकती है खेती में। और भारी भरकम जो इम्प्लीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर या ट्रैक्टर के पीछे, उनसे भी इसमें काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। क्योंकि इसमें या तो हाथ से बीज लगाएं या केवल बिजाई वाली मशीन से बिजाई करनी है बगैर किसी जुताई के, ना ही किसी तरह की जुताई करनी, और ना इसमें कोई फ्लडी इरिगेशन करना, केवल नालियों में पानी देना है। वालेकुम सर मैं प्लाट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना चाह रहे हैं सर। ये काटन लगी हुई है सर 9 टल ते जी, रेज बेड ते रूटिंग देख लो सर।
और इसमें सर पानी अजे तक सिर्फ जर्मिनेशन दे वक्त जिहड़े 1-2 पानी लगे ने, सिर्फ ओहो ही पानी लगा हुआ है और उस तो बाद कोई पानी नहीं और कोई खाद नहीं सर। ये फ्रूटिंग देखो सर ये देखो, और मल्च है जी ये अजे तक वत्तर पिया है जी। ਆਸ਼ਿਫ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਬਾਗ ਹੈ, ਮਲਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਨਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਟਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, 9 ਫੁੱਟ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਲਚ ਕਰੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੂਗਾ। ਨਰਮਾ ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਘਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 94 162 15 890 ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਦੇਖ ਜਾਣ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ, 9 ਫੁੱਟ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਟਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਕਨਿਕ ਅਤੇ ਮਲਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ, ਕਲਚਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ
ਮੈਥੋਂ 500 ਜਾਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ, ਮੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਠ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।